تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ مولانا صاحب چترویدی، علماء اہل سنت۔ یہاں ادب سے میں تقریر کر کے یہاں سے نکل جاؤں، میری تقریر کے لیے معراج ہے۔ ایسے ایک جگہ کی بات ہے کہ ایک آدمی بہت مالدار تھا، بہت زیادہ روپیہ پیسہ والا تھا، بہت ساری زمینیں تھی، بہت سارے زمینیں تھی، لیکن ذرا اس کا اسکرو ڈھیلا تھا، دماغ کچھ کم کرے، جس کو ہم اور آپ بگلول بولتے ہیں۔ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، سوچا کہ چلتے آج جاتے کھیت کو دیکھتے کھیت کا کیا حال ہے۔ ابھی سب لوگ جاتے ہیں کہ حال ہے کہ نہیں، دھان روپنے والا ہے کہ نہیں، ہاں یہ ہے کہ نہیں، دماغ میں چلا، نکل گیا شام کے وقت عصر کے وقت کھیت دیکھنے۔ جب کھیت کو دیکھنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چرواہا اپنی بھینس کو اس کے کھیت میں چرا رہا ہے۔ چرواہے سے جا کر کے کہتا ہے اچھا بتاؤ، تو جو میرے کھیت میں اپنی بھینس کو چراتے ہو یہ بتاؤ، اگر اس میں دھان ہوتا تو کیا ہوتا؟ چرواہا کہتا ہے بھائی ہوتا تب نہ کچھ ہوتا۔ اسکرو ڈھیلا تھا، کہا نا تم کو بتانا پڑے گا، اگر ہوتا دھان تو کیا ہوتا؟ ارے بھائی ہوتا تب نہ کچھ، نہیں تم کو بتانا پڑے گا، اگر اس میں دھان ہوتا تو کیا ہوتا؟ چرواہے کو غصہ آیا، دیا ایک چماٹ، تراک سے گرا زمین، اٹھا، کہا غصے میں تم نے چماٹ مارا، یہ بتاؤ اگر یہاں پہ پوکھر ہوتا تو کیا ہوتا؟ چرواہا کہتا بھائی ہوتا تب نہ کچھ ہوتا، نہیں تم کو بتانا پڑے گا، اگر پوکھر ہوتا تو نعرہ لگا، یہ پورا مجمع کھڑا ہو جائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مفتی حاشم صاحب کی بلا، حضرت علامہ مفتی حاشم صاحب کی بلا، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب آپ لوگ جو ہے بیٹھ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، حضرت تشریف لے آئے ہیں، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ ہلو، ذرا محبت سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ مولا جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا سب کے ہاتھوں میں حضرت عباس کی طاقت نصیب عطا فرمائے، جو لوگ نہیں اٹھائے تو ایک چانس ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر کہے یا حسین۔ مولا سب کو مرنے سے پہلے مدینے کا مسافر بنا دے۔ تو رات میں آپ کے سامنے بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جانے ایمان کی حیثیت سے جلوہ گر فرمایا، اپنے محبوب کو جانے ایمان کی حیثیت سے جلوہ گر فرمایا، اور اللہ چاہ یہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، پوری دنیا میرے محبوب سے محبت کرے، پوری کائنات میرے محبوب کی بارگاہ سے محبت کرے، پوری کائنات میرے رسول سے محبت کرے، پوری کائنات میرے محبوب سے محبت کرے۔ ایک قدم آگے بڑھ کر کے دیکھیے، میں آپ کو بتاتا چلوں، آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے ایک لوگ کہتے ہیں جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، تو ہم کہتے ہیں اپنے نبی کا تو گائیں گے کس کا؟ ورنہ پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب میرے نبی کا نام لیا کرتی ہے۔ آسمان کی بلندی نے کہا نبی نبی، زمین کی پستی نے کہا نبی نبی، چاند نے کہا نبی نبی، سورج نے کہا نبی نبی، کہکشاں نے کہا نبی نبی، ستاروں نے کہا نبی نبی، دریاؤ سمندر نے کہا نبی نبی، بحر بر نے کہا نبی نبی، موجوں کی پرگیانی نے کہا نبی نبی، سمندر کے تپیروں نے کہا نبی نبی۔ ایک قدم قریب آؤ، یہ بیٹا آپ کو بتانا چاہے گا، آدم کی آدمیت نے پکارا نبی نبی، نوح کی نجابت نے پکارا نبی نبی، ابراہیم کی خلت نے پکارا نبی نبی، اسماعیل کا ذبح و ایثار بولا نبی نبی، یوسف کا حسن و جمال بولا نبی نبی۔ ایک قدم آؤ قریب آؤ، میں آپ کو بتاتا چلوں، صدیق کی صداقت نے پکارا نبی نبی، عمر کی عدالت نے پکارا نبی نبی، عثمان کی سخاوت نے پکارا نبی نبی، علی کی شجاعت نے پکارا نبی نبی۔ ایک قدم قریب آؤ، ویسے آدم نے کہا نبی نبی، راجہ اجمیری نے کہا نبی نبی، اور سلسلہ بہ سلسلہ تب بریلی کے امام کا دور آتا ہے تو
अल्लाह, सबसे आला वो आला, पूरा कदमा पढ़िए, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, और उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उछलो में चमका किए, सब चमक वाले उछलो में चमका किए, अंदर शीशे में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। और करीब आए तो दुनिया में एक इंसान, मिसाल समझिए, दुनिया में जो दौर चल रहा है, अगर एक इंसान किसी से मोहब्बत कर लेता है, प्रेम हो जाता है, लगाव एक दूसरे से बढ़ जाता है, तो ये चाहता है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, दुनिया का कोई इंसान उससे मोहब्बत न करे, सिर्फ मैं मोहब्बत करूँ, तीसरे आदमी को खबर भी न लगे, तवज्जो चाहो न लो, तीसरे आदमी को खबर भी न लगे, लेकिन अल्लाह ऐलान फरमा रहा है मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ, पूरी कायनात मेरे महबूब की बारगाह से मोहब्बत करे। मुसलमानों यहीं पे रुकिए, मैं आपको बताता चलूं, एक इंसान अगर किसी से मोहब्बत कर लेता है, अगर एक इंसान किसी से प्रेम कर लेता है, अब नतीजा क्या निकलता है, जो मोहब्बत करता है, जो प्रेम करता है, वो चाहता क्या है कि मेरा महबूब मेरे घर के अंदर रहे, मेरा महबूब मेरे माशरे में रहे, मेरा महबूब मेरी महफिलों में रहे, मेरा महबूब मेरे घर के अंदर रहे, निगाहें उठे महबूब का चेहरा सामने हो, पलके झुके महबूब का चेहरा सामने हो, ये दुनिया का इंसान चाहता है। दुनिया का इंसान अगर किसी से प्यार करता है, प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, वो चाहता ये है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ हमेशा मेरे पास रहे, मेरे घर में रहे, मेरे माहौल में रहे, मेरी महफिलों में रहे। क्यों? इसलिए कि निगाहें उठे महबूब का चेहरा सामने हो, पलके झुके महबूब का चेहरा सामने हो, तो ये तो दुनिया का इंसान चाहता है। लेकिन करीब आओ, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से मोहब्बत फरमा रहा है। क्या आपने कभी इस फलसफे पे निगाह दौड़ाने की कोशिशें की कि अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत फरमा रहा है? होना क्या चाहिए था कि महबूब को अपने घर में रखा जाए, महबूब को काबा में रखा जाए, महबूब को हुदूद काबा में रखा जाए, महबूब को काबा के कैंपस में रखा जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से मोहब्बत फरमा रहा है, महबूब को अपने घर में नहीं रखा, बल्कि अपने महबूब को मदीना भेज दिया है, अपने महबूब को मदीना भेज दिया है। मुस्तफा मदीने की तरफ चल रहे हैं, अल्लाह के हुक्म पा करके बात समझ में नहीं आ रही है। होना तो ये चाहिए था महबूब को काबा के आंगन में रखा जाए, महबूब को सहने काबा में रखा जाए, महबूब को हुदूद काबा में रखा जाए, महबूब को काबा के कैंपस में रखा जाए, महबूब को काबा के इर्द गिर्द रखा जाए। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को अपने घर में नहीं रखा, बल्कि अपने महबूब को मदीना भेज दिया है। इसलिए मदीना भेज दिया है कि काबा के हवाले से एक फरीजा अदा करवाना था। पूरे आलम इस्लाम को दावत दी जाने वाली कि अगर इर्तिकाब है तो हज बैतुल्लाह करो। सहने हरम से एक इबादत को वाबस्ता किया गया था। अगर इर्तिकाब है तो आओ सहने हरम कर, आओ हज बैतुल्लाह करो। मुसलमानों में आपको बताता चलूं, अगर अल्लाह के महबूब वहीं पे मौजूद होते, मक्का में मौजूद होते, आने वाला तो सहने काबा में जरूर आता, आने वाला तो मक्का जरूर आता। दुनिया ये फैसला नहीं कर पाती आने वाला नबी की मोहब्बत में आया है या नबी की मोहब्बत अपने घर में रख करके आया है, आने वाला नबी की मोहब्बत में आया है या नबी की मोहब्बत अपने घर में छोड़ करके आया है। दुनिया इसका फैसला नहीं कर पाती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को काबा में नहीं रखा, बल्कि मदीना भेज दिया ताकि काबा में आने वाला तवाफ़े काबा कर ले,
चश्मे ज़मज़म से अपनी प्यास बुझा ले, सफा और मरवा की सही कर ले, हज बैतुल्लाह की अदायगी कर ले। अब उसके बाद उसके दिल में जब नबी की मोहब्बत होगी, नबी से लगाव होगा, नबी का इश्क होगा, नबी से मोहब्बत होगी, तो तारीख ये बताती है, हज बैतुल्लाह के बाद अब वो महबूब का दर ढूंढ रहा होगा, महबूब की बारगाह ढूंढ रहा होगा। तारीख ये बताती है कि जो लोग नबी की मोहब्बत के बगैर सहने काबा में पहुंचते हुए नजर आते हैं, तो काबा को देखने के बाद धीरे से ये कहते हुए नजर आते हैं कि काबा से पूछते हैं गंगोह का रास्ता, काबा से पूछते हैं गंगोह का रास्ता, जो अपने सीने में रखते हैं साके इरफानी। लेकिन जब बरेली का इमाम सरापा इश्क मोहब्बत बन करके सहने काबा में पहुंचते हैं, अच्छे बैतुल्लाह की अदायगी के बाद अब महबूब की याद आती है, अब पुकार उठते पूरा मजमा पर है, हाजियो आओ, हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहंशाही का रोजा देखो, काबा को देख चुके हैं, काबे का काबा। आवा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। आप ये बात जान लीजिए कि इस्लाम पे खतरा इराक में आया था। तवज्जो से मेरी तरफ देखिए कि इस्लाम पे खतरा इराक में आया था, चगिरमा में नहीं आया था। हाँ, इस्लाम पे खतरा इराक में आया था। इमाम हुसैन ने पूरा इराक को पानी पानी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने पूरा इराक को पानी पानी कर दिया। अगर यहाँ पे इस्लाम पे खतरा आ जाए तो हर एक बच्चा ये जवाब देगा, हदीस इश्की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जब इन्हें कुफ्र पे हम नारे तकबीर लिख देंगे, हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रखा है, जहाँ पे करबला देखेंगे शब्बीर, करबला देखेंगे शब्बीर लिख देंगे। मैं आपको बताता चलूं, आप गौर करें, आज लोग एतराज करते हैं, जिसका पैजामा छोटा होता है, कुर्ता बड़ा होता है, तकिया का खोल पहन लेता है, वो कहता नबी कुछ नहीं देते, नबी मालिक को मुख्तार नहीं है। कभी मुस्तफा को इल्म, मुस्तफा के इल्म के नापने की कोशिशें की जा रही है, कभी इख्तियारे मुस्तफा पे हमला किया जा रहा है, कभी पावरे